إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم ربنا اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مسلمين مسلمات رحمكم الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala pada hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini, pada bulan Ramadan, di waktu lepas asar, sangat-sangat diperkenankan doa, di mana berdoa lepas asar hari Jumaat, apalagi dalam bulan Ramadan, tidak ditolak oleh Allah SWT.
Jadi bersyukurlah pada Allah kita ditemukan dalam satu majlis ilmu di mana kita menyambung kembali dalam pelajaran kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan dalam iman dalam Islam dan husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, pelajaran kita semalam kita telah menyelesaikan daripada sunat-sunat dalam masa berpuasa. Dan kita telah menyebutkan semalam dalam pelajaran kita tentang kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Andai kata kalau boleh kita khatamkan Quran dalam satu bulan Ramadan ini. Ulama-ulama kita dahulu tiap-tiap hari mereka khatam Quran. Kadang-kadang bukan sekali, 2 kali. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga banyakkan amalan soleh, iaitu solat tahajud, kita berzikir, banyak istighfar, banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu kita hadir, setapak kaki kita jalan ke sananya, Allah tuliskan bagi kita pahala seperti ibadat 1 tahun. Masya-Allah. Itu kelebihannya kita menuntut ilmu. Dan memperbanyakkan i'tikaf. I'tikaf ni pada zaman dulu memang kita pun ada buat juga ya. Tapi sekarang ni dengan keadaan COVID ni, mana masjid-masjid pun nampaknya sulit juga untuk nak kita adakan i'tikaf. Tapi itulah pahala i'tikaf sangat besar sekali. Rasulullah SAW dalam masa berhidup baginda tak pernah miss i'tikaf 10 malam terakhir di dalam masjid. Bahkan itulah dia sunnah-sunnah yang telah dihidupkan oleh para sahabat-sahabat selepas daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga dalam masa kita berpuasa ini, jaga lidah, jaga mata, jangan kita caci maki orang, jangan kita mengumpat orang, jangan kita menghina orang. Dan demikianlah kita tetap menjaga diri agar berbuka dengan makanan yang halal. Ya, jadi kalau sekiranya boleh kita makanan kita kuatkan, iaitu kita berikan makanan yang halal, jangan yang haram. Kerana makanan yang haram, kita satu suap makanan yang haram, 40 hari solat kita tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi macam itulah dia para jemaah sekalian ya. Dan kita banyakkan bersedekah. Bersedekah itu sangat-sangat baik kerana pahalanya itu seperti mana kita telah sebutkan, sedekah sunat dapat pahala 1 wajib di bulan yang lain. Jadi kalau boleh kita bersedekah tu, kalau kita nakkan pahala ekstra, kita niatkan nazar. Aku bernazar pada Allah, aku nak bersedekah $10 untuk masjid, sekian-sekian. Kemudian kita pun keluarkan sedekah. Ya Allah, ini sedekah nazar aku. Kena sebutlah sedekah nazar. Kalau kita dah nazar tu, kita sebut sedekah nazar ya. Ataupun kita buat pay now, kita pun pay now. Ya Allah, inilah dia sedekah nazarku. Pop, kita pun tekan. Macam tu caranya. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi pada hari ini kita menyambung dalam buku kita, muka surat 67. Muka surat 67, bab yang ke-6, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Di muka surat 63. Perkara-perkara bab yang ke-5 yang dimakruhkan dalam masa berpuasa. Jadi kita dah sebutnya sunat-sunat. Sekarang kita sebut pula yang makruh-makruh ya. Jadi marilah kita mulakan pembacaan kitab kita dengan bacakan Fatihah pada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW dan sekalian ahli keluarganya dan sekalian para sahabatnya. Dan demikian juga kepada sekaliannya para tabi'in, tabi'in dan para alim-alim ulama, para masyayikh, para guru-guru kita. Dan khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan demikian juga guru demi guru kita yang telah menyampaikan agama sampailah kepada kita hari ini. Khususnya tuan pengarang kita, iaitu Al-Habib Said Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang di mana beliau berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka
masih lagi berada di tanah suci Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sehat walafiat, dan semoga Allah jauhkan mereka dari segala musibah, bala dan bencana dan perkara yang tak diingini, dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Ta'ala tinggikan darjat semua guru-guru kita dan para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, dan dikurniakan mereka rahmat daripada roh mereka, dan semoga diberkatkan ilmu mereka sampai kepada kita, dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bab yang kelima, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa, di muka surat 63. Berkata Tuan Pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bikum fid darain amin. Semoga Allah merahmati Tuan Pengarang kita dan semoga diberkatkan ilmunya kepada kita di dunia dan akhirat, amin. Katanya, bab yang kelima, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam berpuasa. Di antara perkara-perkara yang hukumnya makruh jika dilakukan dalam keadaan berpuasa adalah, jadi bila kita kata makruh ni, dibuat tak dapat pahala dan tak berdosa. Tapi kalau ditinggalkan, maka dapat pahala. Jadi kalau baik ya, perkara yang makruh, jangan kita buat. Sebab bila kita tinggalkan, dapat pahala. Apa dia perkara yang makruh? Yang pertama, mencicipi makanan atau minuman. Ini mencicipi itu merasailah. Kita letak sikit kat bibir kita, kat ujung lidah kita. Ibu-ibu yang masak di dapur ataupun chef-chef yang masak makanan untuk hidangan buka puasa dan sebagainya. Jadi mereka ni nak ada rasa dulu, kurang garam ke, terlebih garam ke, masin ke, asam ke, tak ada ke, manis ke, tak manis. Tanpa ada kepentingan dalam keadaan berpuasa. Ni kalau orang tak ada kepentingan lah. Siapa dia? Bapak-bapak bila balik kerja, kau masak apa ni? Dia rasa sikit. Mana bang boleh rasa puasa? Tak, aku tak telan lah, aku rasa makruh. Nampak tuan-tuan. Jadi kalau bukan urusan kita, jangan nak masuk campur lah. Tapi kalau mereka yang ada urusan, jika diperlukan, maka hukumnya adalah boleh selama tidak ditelan dan tidaklah makruh. Jadi kalau mereka ibu-ibunya ataupun chef-chef yang masak, nak rasa tu bukan nak makan, nak rasa, nak tahu masakan dia tu apa yang kurang. Lepas tu dia buang balik lah, jangan ditelan. Kalau boleh dia komo-komo sikit supaya jangan ada dia punya kesan-kesan daripada makanan tu rasa ke dalam tekak dia. Komo-komo sikit buang. Itu tidak makruh dan tidaklah dilarang, boleh ya. Tapi jangan telan. Kalau telan batal lah ya. Yang kedua, terlalu kenyang tatkala makan sahur. Jadi bila makan sahur ni dikira-kira besok aku 12 jam tak makan. Malam ni aku kena makan 3 pinggan. Kenapa kau ni? Yalah besok 12 jam aku tak makan. Janganlah macam tu. Ini dah hukum makruh. Habis Ustaz, besok kita lapar. Tak apa, memang kita perlu rasa lapar tu supaya kita dapat rasa hikmah dia. Kenapa makruh? Kerana dapat menghilangkan faedah dari puasa. Tujuan puasa nak kena rasa lapar jugalah. Kalau orang kata aku puasa tak rasa lapar apa, best lah. Ya best, tapi dia punya faedah dia punya hikmah ni tak dapat. Kenapa kita kena rasa lapar? Pertama, mengingat saudaranya para muslimin yang dalam keadaan kelaparan. Tengok tuan-tuan ya, Islam ni mengajar kita ada sifat belas kasihan. Tapi macam mana nak timbul perasaan belas kasihan bila kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang miskin tu? Macam mana tu? Nak duduk rumah pondok kecil, tak maulah. Nak duduk makan satu pinggan satu hari, tak boleh lah. Tapi Allah bagi latihan 1 tahun dan 1 bulan, siang hari daripada terbit fajar sampai malam maghrib tak boleh makan. Itulah namanya puasa. Jadi baru puasa lapar sikit. Allah, aku ni lapar ni baru setengah hari aja. Untuk 1 bulan aja dalam setahun. Orang miskin lapar tiap-tiap hari lapar. Tiap-tiap hari sepanjang tahun itulah Ramadan. Kerana tiap-tiap hari lapar dia. Masya Allah ya. Gambarkan kalau kita sendiri dah tak tahan kelaparan kita. Macam manalah orang miskin-miskin. Dan anak-anaknya pula. Allahu Akbar. Sebab itulah kita dalam bulan Ramadan ni, bulan kita berkasih sayang. Kasih sayang macam mana? Belas kasihan pada saudara-saudara kita. Banyak saudara kita dalam kesusahan.
kesempitan, yang dalam negeri, yang luar negeri. Jadi Alhamdulillah Allah Ta'ala pun ada bagi kita rezeki. Rezeki kita tu bagilah sedikit untuk kita, sedikit untuk saudara kita. Jangan kita lokek, yang kita bakhil. Sebab ini pun bukan kita punya. Rezeki kita ni pun daripada Allah. Allah yang bagi kita. Jadi kita belas kasihan pada mereka. Kita keluarkan sikit untuk mereka. Kita infak pada mereka. Alhamdulillah saya pun nak ucapkanlah banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berinfak untuk Ramadan, untuk fidyah, untuk zakat, ya. Dan ini semua insya-Allah akan disalurkan kepada pihak-pihak yang tertentu daripada para masakin, pada fuqara maupun dalam negeri maupun di luar negeri secara khususnya, ya. Sebab luar negeri itu lebih banyak lagi kesusah payahnya, kesempitan mereka. Dan dan untuk menutup pintu kemaksiatan. Tujuan daripada puasa juga ialah untuk kita menutup pintu kemaksiatan. Kerana apabila kita lapar, kita punya badan nafsu kita dah lemah, dah tunduk, dah turut ikut perintah Allah. Itu tujuannya. Para salafus salih, itu ulama-ulama salih, iaitu ulama-ulama 300 tahun yang pertama, berkata, jika perut tak kala kenyang, maka akan mempermudah anggota badan yang lain untuk bermaksiat. Bila perut kenyang, kenyang, kuat dia, dia boleh strong dia. Bukan strong badan saja, nafsu pun strong juga. Tengok perempuan pun, alamak, perempuan jambu na'udzubillah min zalik. Jadi maksiat pun tak mudah ditinggalkan. Masih lagi berperanan nafsu itu untuk nak buat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Itulah dia. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berpuasa bagi orang pemuda-pemuda. Nabi mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, siapa yang mampu antara kamu untuk kahwin, kahwinlah. Fa innahu aghadul basar wa ahsanul farj. Kerana kahwin itu dapat menundukkan mata dan dapat memelihara kemaluan kita. Iaitu menundukkan mata tu tak liar, tengok sana, tengok sini, tengok perempuan tu pakai miniskirt, tengok perempuan tu punggung. Astagfirullahalazim. Jaga tuan-tuan, ya. Kita ingat kita saja nampak apa, Allah Ta'ala tak nampak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui penglihatan mata yang khianat, wa ma tukhfi sudur, dan apa yang disematkan dalam hati. Hati kita ni, jambu ada tu, boleh tahan. Kau ingat kau tengok saja, Allah tak tengok. Allah pun tengok kau punya perbuatan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan begitulah juga apabila kita ni bila dah berkahwin, dah mata kita pun dah kurang nak melihat pada yang maksiat-maksiat. Apabila kita dah berkahwin, kita punya kemaluan, maksudnya kita punya penjagaan kemaruah kita dapat terjaga daripada zina, daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Inilah kelebihannya kahwin. Sebab tu Nabi perintahkan pada para pemuda, ya masyara syabab, wahai pemuda-pemuda, siapa yang ada kemampuan, kahwinlah. Nabi suruh kahwin. Kenapa? Dengan itu dapat selamatkan kita daripada maksiat dan dapat banyakkan zuriat dan dapat banyakkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis kalau tak mampu, fa illam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Siapa yang tak mampu, tak cukup dia ustaz, baru bekerja saja, ya, pak bakal Pak Untung minta mas kahwin sampai 20,000. Ya Allah, sampai 20,000. Hai, berat sangat. Janganlah kita susah-susahkan, ya. Aktsaruhunna baraka aisaruhunna mahra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita yang paling banyak berkat ialah yang paling mudah mas kahwinnya, mudah mengurusan perkahwinannya. Jangan berat-beratkan. Kita nak anak kita tu selamat. Bukan anak kita, bukan pemuda tu saja. Anak kita ni pun kita nak selamatkan juga. Bukan kata orang lelaki saja, orang perempuan pun kita nak selamatkan juga. Jadi kita jangan berat-beratkanlah untuk perkahwinan anak-anak kita ni. Biar mudah. Mudah tu bukanlah kita kata FOC, tapi mana sekadar yang mana cukup untuk kita adakan majlis perkahwinan anak kita. Sudah bismillah, tawakkal ala Allah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, waktu dia bernikah dengan Siti Fatimah, maka dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, apa yang ada pada engkau wahai Ali? Dia kata, aku tak ada apa-apa, yang ada pada baju besi aku saja, baju besi untuk pergi perang. Nabi kata, jualkanlah baju besi itu. Maka dijualkan, dapat 400 dirham. Itulah dia, kita kata, hantaran dan mas kahwinnya Sayyidina Ali radhiyallahu an dengan Sayyidatina Fatimah. Bahkan Sayyidatina Fatimah ni siapa? Sayyidut Nisa'il Alamin, penghulu, pemimpin wanita seluruh dunia. Seluruh dunia.
Besok dalam syurga Allah Ta'ala melantikkan beberapa wanita yang menjadi ketua sekalian wanita dalam syurga. Antaranya Sayyidatina Fatimah, dan keduanya Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi yang pertama. Antaranya ialah Maryam binti Imran, iaitu ibunya Nabi Isa AS. Yang keempatnya Asya binti Muzahim, iaitu isteri Fir'aun, tapi dia beriman kepada Allah dan beriman pada Nabi Musa AS. Menjadi ketua wanita dalam syurga, ketua wanita pada seluruh dunia. Tapi itulah mas kahwinnya dengan Sayyidina Ali, hanya 400 dirham saja. Jadi kita bertawaduk, merendah diri. Jangan kita nak bebankan pasangan kita tu, anak bakal menantu kita sampai menjadi berat. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Disuruh kita berpuasa. Nabi menyebutkan, dan kalau mereka pemuda itu tak mampu, hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu menjadi hijab, menjadi perisai, menjadi benteng untuk dia daripada maksiat tersebut. Sebab bila dia dah puasa, letih lah, tak larat nak tengok perempuan, alah, aku tak kuat lah, aku dalam puasa ni. Nampak? Kan bagus. Itulah dia, tuan-tuan. Dan hikmah yang ketiga ialah melawan hawa nafsu. Nafsu ni kalau boleh nak makan sekenyang-kenyangnya. Nak makan tu, nak makan ni. Maaf kata kita nak buka puasa ni. Apa nak buka puasa ni? Nanti pergi buka bazar, beli sana, beli tu, beli ni. Semua tengok kita nak beli. Ini aku nak, ini aku nak. Tapi bila dah letak atas meja, penuh meja tu nak makan, dapat 2-3 suap, kenyang dah. Habis yang lain mau, yang lain pergi ke tong sampah. Alangkah baiknya kalau yang lebih tu kita rezekikan, kita hantar kepada badan-badan kebajikan, pada infak untuk keluar bantu umat Islam kita yang susah di negeri-negeri kita dan negeri kita, di luar negeri dan sebagainya. Alangkah baiknya itu semua dapat pahala yang besar. Tetapi malangnya ialah bukan tak ada infak, ustaz ada, tapi ialah janganlah kita ikutkan nafsu sangat. Waktu nak berbuka, 1 lauk 2 lauk sudah cukup, tak perlu banyak-banyak, ya. Dan yang ketiga daripada makruh dalam berpuasa, banyak tidur di siang hari. Ni dia. Semalam kita baru cakap sunat, ya. Orang yang berpuasa tu dalam masa berpuasa tu tidurnya tu dapat pahala. Tapi jangan sepanjang-panjang hari, kerana dapat menghilangkan faedah puasa. Tujuan puasa untuk rasa lapar. Kalau tidur, mana nak rasa lapar lagi? Tidur sedap saja, mimpi dia hayal saja. Sebagaimana yang selalu dirasakan oleh sebagian kaum muslimin. Jadi bila kita tak tidur, kita tidur perlu. Kita perlu tidur siang hari sedikit masa untuk nak menampung masa malam kita yang kurang tidur. Jadi umpama malam tidur tu kita kurang, biasa kita tidur 6 jam. Tapi malam kita tidur 4 jam. Pukul 12 atau pukul 11, pukul 3 kita dah bangun. Sebab nak bangun sahur, kemudian kita nak solat tahajud, nak berdoa. Jadi kita dah kurang tidur malam, siang hari kita balas 2 jam. Kalau malam hari 5 jam kita tidur, siang hari balas 1 jam. Jadi kita dapat stabilkan badan kita juga dan bantu untuk kita bangun tahajud. Tapi jangan tidur sepanjang hari daripada pagi sampai zuhur. Lepas zuhur sampai asar, belum kelang kabut nak bangun nak sembahyang zuhur. Allah, itu dah melampau lah tu. Jadi dah hilang dia punya faedah untuk merasakan lapar dalam berpuasa. Maka hukumnya makruh. Itulah dia, tuan-tuan. Yang keempat daripada makruh dalam masa berpuasa, memakai celak tatkala berpuasa. Hukumnya adalah makruh dan tidak membatalkan puasa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pakai celak. Pakai celak tu kenapa pula makruh, ustaz? Ini sebab dia memperhiaskan diri dia. Kalau orang perempuan pakai celak, dia punya kecantikan tambah 50%. Dia dah cantik. Perempuan ni muka ayu, cantik, putih. Orang tengok pun terpandang sekali, nak 2 kali. Pakai celak lagi. Lagi orang pandang melekat, tak boleh nak tarik mata dia. Itu keadaan, sebab tu takut fitnah, tuan-tuan. Sebab tu orang perempuan ni kalau boleh bila dalam masa berpuasa, tak masa berpuasa pun kalau keluar rumah tu, sikit-sikit relax sudah. Jangan terlalu tebal sangat make-up-nya tu. Jangan terlalu tebal sangat dia punya celak-celak tu. Kenapa ini boleh menggoda orang lelaki. Orang lelaki tak nak tengok, tapi setan kata tengoklah. Itu jadi masalah. Jadi kita jaga-jagalah, kita jaga diri kita, dan dengan itu kita jauhkan daripada berlaku fitnah. Kaum ibu khususnya. Orang lelaki pun ada pakai celak, tapi orang pakai celak orang tengok pun tak kisah. Orang lelaki tak apa. Tapi hukumnya makruh. Ini khususnya kalau untuk wanita lah, ya. Tapi lelaki pun sama juga, hukum makruh memakai celak, tapi tak membatalkan puasa. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan
Menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala dapat membatalkan puasa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat yang datang kepada baginda Nabi SAW dalam keadaan berpuasa dan memakai celak. Oh, dalam mazhab Imam Malik batal puasa. Oh, Masya Allah. Kenapa? Kerana ada hadis. Nabi SAW bersabda pada sahabat tersebut, janganlah kamu memakai celak pada siang hari sedangkan kamu dalam keadaan berpuasa. Pakailah celak pada malam hari dengan jenis ismit. Kerana sesungguhnya dia dapat menerangkan mata, menerangkan pandangan mata dan menumbuhkan rambut kelopak mata. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat ini lelaki lah. Sahabat ni lelaki datang jumpa Nabi, dia dah pakai bercelak. Jadi menunjukkan sahabat ni faham bahawa bercelak tu sunat. Memang sunnah Nabi. Nabi SAW pun bercelak juga. Tapi dalam masa berpuasa ni lain sikitlah dia punya keadaan. Nabi kata janganlah bercelak sedang kamu berpuasa. Tapi nak pakai celak tu waktu malam. Malam ni memang dah habis lah, kita dah buka puasa. Pakai celak tu nama celak ismit. Ismit ini sama macam ismit nama gulam sigaraga ni. Itu nama orang tu lah. Tapi nama ismit ni nama celak. Nama celak. Nama celak ini memang bagus. Nabi SAW memberikan dia punya faedah dia, iaitu menerangkan pandangan mata. Mata kita ni terang. Jadi macam ubat mata lah. Dan menyuburkan kita punya bulu mata kita. Oh, bagus ni. Banyak boleh dapat. Boleh dapat kat kedai-kedai yang ada jual komnian-komnian, arang-arang Arab dan sebagainya. Kedai-kedai tu biasa ada jual, iaitu celak ismet, ya. Dan yang kelima, di muka surat yang ke-64, makruh memakai wangi-wangian. Jadi kita pakai minyak atar ni dalam masa kita berpuasa makruh dalam mazhab Syafi'i. Saya tanya juga kepada almarhum Habib Umar Al-Khatib, ya. Beliau seorang ulama faqih yang sangat alim dalam fikih di Singapura. Kenapa di kita mazhab Syafi'i dimakruhkan pakai wangi-wangian? Dia menjawab kerana dia boleh membangkitkan nafsu syahwat. Sebab memanglah, ya, kita ni kalau kita lalu di tepi jalan ke lalu sebelah orang pakai minyak wangi, lebih-lebih lagi perempuan, tengok wangi ni, nampak dia dah lain macam. Nanti dia kata marilah ikut aku. Dia punya simbolik dia tu. Jadi di sini makruh. Tapi makruh ni masuk lelaki juga. Ustaz, kita nak semayang kan kita pakai minyak wangi ke? Itu afdal. Memang afdal, tetapi itu kalau kita tidak berpuasa. Jadi dalam masa berpuasa pada pagi subuh sampai ke maghrib, makruh pakai minyak wangi. Minyak atar ke minyak spray pun samalah. Habis Ustaz, badan kita berbau, tak apalah, sabar sikit. Sebab kita puasa ini sebenarnya kita nak menghindarkan daripada kenafsuan kita. Sebab bila kita pakai minyak wangi sunnah. Tapi dalam masa sama juga dia adalah keinginan nafsu. Nafsu nak apa? Nak wangi, nak cantik. Itu nak keinginan nafsu. Jadi kita dalam masa berpuasa ni kita zuhud. Zuhud tu apa? Hilangkan perasaan kasih sayang cinta pada dunia. Tak ada apa-apa. Aku ni kotor, aku ni banyak dosa, aku ni banyak maksiat, aku ni main rendah, aku ni hina. Kita nak letakkan perasaan rendah diri kita, hina kita pada Allah. Subhanallah, tuan-tuan, ulama-ulama ni bila anda meletakkan sesuatu hukum, ada sandarannya dan juga ada hikmahnya. Kadang-kadang kita yang tak faham, apalah salah kita pakai minyak wangi. Itu pada pendapat kau lah. Tapi ulama-ulama kita dah berpendapat demikian. Adalah sebabnya. Dan keduanya iaitu mendengarkan muzik. Makruh mendengarkan muzik. Allah Ta'ala jadikan telinga kita ini nikmat Allah. Nikmat Allah ni kita gunakan pada taat kepada Allah. Nikmat mata digunakan untuk baca Quran, nikmat mata untuk melihat kitab-kitab agama, nikmat mata untuk kita melihat isteri kita, melihat suami kita, melihat anak-anak kita. Bukan digunakan pada melihat yang maksiat. Telinga kita jadi nikmat telinga ni untuk kita dengarkan baca Quran, dengar azan, dengarkan belajar agama macam sekarang kita belajar agama. Bukan kita dengarkan mengumpat cerita hal orang dan muzik-muzik melalaikan. Habis ustaz yang muzik yang ada lagu nasyid, selawat-selawat. Itu bukan muzik. Itu adalah kasidah, selawat-selawat. Yang maksud dengan muzik ni ialah perkara yang tak ada kena mengena dengan agama dan dia melalaikan kita daripada mengingati Allah Ta'ala. Ada pun selawat-selawat, kasidah, itu semua mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita pada Rasulullah SAW, pada Islam, pada nikmat yang Allah beri pada kita. Tak mengapa itu. Dan juga menonton televisyen. Menonton televisyen yang tak ada faedah.
Ya, menonton kalau gambar yang ada unsur agama tak apa, tapi menonton drama-drama, maaf katalah, yang berlakon dalam televisyen tu bukan semua yang menutup aurat. Ya, dia orang pun pakai pakaian pun ada yang tak senang, apa lagi kalau yang bukan unsur orang-orang Islam. Dengan orang-orang yang bukannya Islam tu memang haram halal, tak ada bagi mereka apa-apa. Jadi kita jagalah mata kita. Jadi menonton TV dalam masa kita berpuasa ni pun, TV ni bukan hanya TV yang tercocok depan bilik kita, tidak. Di handphone kita ni pun TV juga ni. Ya, kita melihatkan gambar-gambar yang tak ada faedah, kita padamkan sudah, tak payah kita tengok. Lebih-lebih lagi dalam masa kita berpuasa. Dan lain-lain jika dilakukan tak kala berpuasa. Lain-lain tu apa? Perkara yang sia-sia, yang tak ada faedah, maka hukumnya adalah makruh. Jadi bukan perkara yang tak ada faedah, makruh kita lakukan dalam masa kita berpuasa. Macam itulah kita berbual panjang lebar dengan kawan kita, berbual 1 jam berbual. Apa korang ni berbual sampai 1 jam? Alangkah baik kau 1 jam tu cukup. Ustaz, kita berbual kawan. Yelah, berbual kawan pun 5 minit 10 minit. Apa khabar? Selamat menyambut bulan Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur, sihat walafiat. Kita jumpa nanti lepas masuk Syawal. Tak apalah. Tapi kita berbual 1 jam. Tak ada faedah. Alangkah baik masa yang terbuang tu ni, ini semua masa ni akan kita menjadi mengenal harganya bila kita dalam kubur. Bila dah masuk dalam kubur, alangkah baiknya masa aku berbual tu aku gunakan untuk baca Quran. Alangkah baiknya aku buang masa aku tengok TV tu aku membaca zikir. Alangkah baik. Cakap je tapi dah tak guna dah. Sebab itulah sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita anggaplah diri kita ni dah nak mati dah. Sebab tu Nabi SAW mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan orang yang bijak tu iaitulah orang yang beramal untuk mati dan tidak mengikutkan hawa nafsunya. Itulah orang yang bijak. Orang yang bijak dia beramal untuk mati. Ibarat kata mati itu bila? Sekejap lagi aku nak mati dah. Macam mana kalau sekiranya malaikat maut datang? Kau punya umur ni lagi 1 jam habis tau. Macam mana ni? Kita cepat-cepat nak beramal, cepat zikir, cepat selawat, baca Quran. Itulah dia tuan-tuan. Cuma kita ni ditipu dayakan, dibuaikan oleh angan-angan. Aku masih muda lagi, umur aku baru 40 tahun, strong lagi. Aku masih muda lagi, umur aku 50 tahun. Aku masih muda lagi, umur aku dah 60 tahun. Aku masih muda lagi, umur aku dah 70 tahun. Ya Allah, dah umur 70 tahun, 60 tahun dah ingat kubur lah panggil kita, tapi masih lagi kita dah ingatkan nanti. Inilah dia namanya kita ditipu dayakan oleh angan-angan kita. Seolah-olah kerana kita sehat, kita masih bertenaga, kita rasa ajal maut kita masih lambat lagi. Jangan kita tertipu. Ajal maut datang tak kira orang sakit, tak kira orang sehat, tak kira orang tua, tak kira orang muda. Bila sampai time out, habis, kita pun diambil oleh Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, matikanlah kami dalam husnul khatimah. Janganlah kau matikan kami dalam sul khatimah. Dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Dan disunatkan jika ingin menggunakan minyak wangi, maka waktunya adalah sebelum fajar atau setelah terbenam matahari. Iaitu waktu kita boleh makan minum. Sebelum fajar mana? Sebelum subuh. Dan selepas tenggelam matahari, selepas maghrib. Jadi kita bolehlah pakai waktunya, dia sunatkan ya. Yang keenam, sunat makruh bersiwak setelah zawal, iaitu setelah azan zuhur ketika berpuasa wajib atau puasa sunat. Hukumnya adalah makruh. Jadi siwak ni kalau kita melihat kembali hukumnya adalah sunat kita memakai siwak sewaktu kita nak solat ya. Nabi mengatakan satu solat dengan bersiwak pahalanya lebih 70 kali ganda daripada solat yang tidak bersiwak. Tapi kalau dalam masa kita berpuasa selepas pada zuhur, maka makruh kita memakai kayu siwak ni untuk solat. Umpama nak sembahyang zuhur ni, nak siwak, nanti dulu, makruh. Kenapa makruh? Sebab dalam mazhab Syafi'i kerana dapat menghilangkan aroma bau mulut yang telah berubah kerana sebab berpuasa. Dan hukum ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Sebab kita bila berpuasa ni tuan-tuan, mulut kita ni berbau, baunya tu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Ta'ala. Dalam sepotong hadis baginda bersabda, dan demi zat yang memiliki jiwaku, iaitu Allah Ta'ala, sesungguhnya aroma bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misk, minyak bau kasturi. Minyak misk ini minyak daripada kijang, minyak pada kijang.
minyak kijang. Ni ada cara dia lah. Itu orang-orang ahli dia lah. Jadi pada minyak kijang tu dia ambil, dia peramkan dia beberapa lama, nanti dia akan keluar bau wangi. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu wangi yang paling kuat, yang paling baik sekali. Maka Nabi mengatakan bau mulut orang yang berpuasa ni lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi yang paling wangi itu. Di sisi manusia, mulut kau bau, tapi di sisi Allah tu lebih wangi. Habis kenapa ustaz kita mulut kita bau kerana kita puasa? Yelah pasal kita tak makan, tak minum kan. Jadi waktu siang hari, pagi subuh kita baru makan sahur. Jadi perut kita tu masih lagi memproseskan makanan kita. Jadi tak keluarkan bau-bauannya ya. Macam sekarang macam kita kata tiap-tiap hari lah. Tapi bila dah masuk setengah hari, perut kita dah mula keroncong, dah mula kosong. Jadi dah mula kosong tu, dia keroncong-keroncong tu, dia bergeser-geser, keluarlah mulut kita daripada baunya. Maka bau mulut tu, itu lebih wangi di sisi Allah. Waktu mazhab Imam Syafi'i kata lepas pada zuhur. Jangan kita pakai kayu siwak. Jangan berus gigi lah. Jangan berus gigi. Lepas pada zuhur sampailah masuk maghrib. Sedangkan menurut pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, memakai siwak setelah azan zuhur ketika berpuasa wajib atau sunat, hukumnya adalah tidak makruh. Imam Nawawi ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau membuatkan analisa, membuatkan seperincian bahawa sebenarnya bau mulut ni sebabnya bukanlah kerana mulut tu, tapi kerana perutnya. Jadi perut ni yang berkeroncong ni, dia mengeluarkan bau mulut. Jadi kalau kita ambil kayu siwak ni, kita siwakkan mulut kita pun, dia tak akan menghilangkan baunya. Kenapa? Sebab bau itu bukan datang daripada mulut, bau itu datang daripada perut. Jadi oleh kerana bau itu datang perut, engkau gosok gigi ke tak gosok gigi ke, tetap baunya sama juga. Jadi kalau macam tu, tak ada bezanya gosok gigi sebelum zuhur atau gosok gigi selepas zuhur. Itu pendapat Imam Nawawi. Boleh kita pilih juga pendapat Imam Nawawi, bagi kita yang nak memilih pendapat Imam Nawawi. Tapi bagi mereka yang nak pegang pada mazhab Syafi'i yang lebih kuat, bahawa tidaklah dia bersiwak sebelum dia selepas daripada zuhur. Allahu'alam. Yang ketujuh, daripada makruhnya dalam berpuasa, berkomor-komor tatkala berpuasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Hukumnya adalah makruh. Sebagaimana hukum menggunakan siwak setelah zawal. Jadi makruh kita berkomor-komor, kerana bila kita komor-komor dia menghilangkan bau. Jadi berkomor-komor lepas pada zuhur, maka makruh lah kita berkomor. Kalau tak ada sebabnya. Tapi kalau ada sebabnya, lain halnya terdapat sebab yang dibenarkan oleh syariat. Seperti berkomor-komor tatkala mandi hadas besar atau berwudu, ya, maka hukumnya adalah tidak makruh, ya. Dan jika masuk ke dalam perut tanpa disengaja, maka hukum puasa yang adalah tidak batal, kerana kaedah fikih mengatakan ar-ridha bisyai' ridha bima yatawalladu minhu. Ridha dalam melakukan sesuatu, maka ridha boleh juga dengan kejadian yang timbul dari amalan tersebut. Apa maksud dia ni? Jadi beginilah. Dalam masa kita berpuasa, jangan kita berkomor-komor. Ya, sama juga macam kita kata tentang jangan bersiwak lepas zuhur. Jadi jangan kita berkomor-komor. Kalau yang tak ada perlunya lah, apa kau nak berkomor-komor? Mulut saya kering. Biarlah dia kering tu kau puasa. Lebih-lebih lagi kalau lepas pada zuhur, jangan kita berkomor, kerana dia boleh menghilangkan bau mulut kita. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tetapi dalam masalah ini, kalau tak ada sebab, kalau ada sebab, ustaz saya ambil uduk, saya dalam masa berpuasa, boleh tak saya berkomor-komor? Berkomor-komor tu memang dalam sunat-sunat berwuduk. Masukkan air dalam hidung pun adalah sunat-sunat berwuduk. Jadi kalau kita berkomor-komor atau masuk air dalam hidung, jangan kuat-kuat. Pelan-pelan sudah. Ya, sekadar ambil sunat. Pelan-pelan komor-komor, buang. Kalau pelan-pelan sikit ambil air sedut sikit, lepas tu buang. Jangan sedut terus masuk ke dalam. Kalau sedut terus masuk ke dalam dengan tak sengaja, tak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Kau dah tahu kan, kau ni puasa, buat apa kau sedut kat kuat? Saya tak sengaja lah. Itu tak sengaja, tak batal lah. Macam tu ya, komor-komor. Dan komor-komor pelan-pelan. Tapi komor-komor pelan-pelan tu tertelan air. Astagfirullah, tertelan macam mana ni? Kau sengaja? Tak sengaja. Tapi kalau dia kocak-kocak, dia kocak-kocak, sampai tertelan. Astagfirullah, saya tertelan. Kau pergi kocak kuat-kuat buat apa? Kau kan dalam puasa. Nampak tuan-tuan?
Di sini kita tengoklah, kalau dia berkomor-komor kerana dia berwuduk, memang wuduk sunat berkomor-komor. Kerana dia mandi hadas besar pun memang sunat kita berkomor-komor. Tapi kalau sekiranya komor-komor tu pelan-pelan, jangan kuat. Kalau tertelan sikit, walaupun kita tak sengaja, tak batal. Tapi kalau sengaja, batal lah. Tapi kalau komor-komor tu kuat, dengan sengaja kuat, tertelan, memang batal kerana dia dibuat dengan sengaja. Dia tahu dengan perbuatan dia komor-komor kuat-kuat tu akan menyebabkan air tu tertenggelam dalam dia punya tekak dia. Jadi sebab tu membatal. Sebab tu kalau kita dalam masa berpuasa ni ambil air wuduk tu, komor tu, orang kata simbolik sajalah. Ya, komor-komor buang. Komor buang. Macam tu saja. Jangan nak kocak-kocak sepenuh-penuhnya mulut kita, ya. Jadi di sini didatangkan kaedah fikih. Kaedah ini untuk apa? Untuk nak beritahu pada kita, kalaulah syariat membolehkan kita berkomor-komor dengan walaupun perlahan, walaupun kita berpuasa, mana syariat juga menerima, mana membolehkan, memaafkan kalau berlaku sesuatu yang menyalahi, seperti setertelan. Kenapa syariat boleh benarkan kita komor-komor? Kalau dah tahu komor-komor ni air boleh tertelan, jelas, tapi syariat kata boleh kerana dia sunat dan kerana kau komor pelan-pelan. Tapi dah komor pelan-pelan pun dia tertelan, itu syariat memaafkan. Itu sebab tu didatangkan kaedah, iaitu redha, iaitu dibolehkan dalam melakukan sesuatu. Bila syariat membolehkan melakukan sesuatu, maka syariat juga membolehkan juga dengan kejadian yang timbul dari amalan tersebut. Kejadian apa? Tertelan air. Saya pelan-pelan Ustaz, tapi tertelan air. Itu syariat memaafkan. Sebab itu syariat yang membolehkan kita berkomor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, percayalah, syariat kita ni syariat ni kamil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku telah sempurnakan agama untuk kamu, dan aku telah menyempurnakan nikmatku atas kamu, dan aku redha Islam sebagai cara hidup kamu. Semua aspek dalam kehidupan kita ada jalan keluarnya melalui Islam. Islam itu ialah fikih. Fikih itu ialah syariat. Syariat itulah yang dalam Quran dan dalam hadis yang telah diijmakkan, yang telah diputuskan oleh alim-alim ulama. Jadi kita tak boleh kata, ini perkara dalam fikih tak ada, dalam syariat tak ada, dalam Islam tak ada, kena ambil solusi daripada jalan luar. Tidak. Semua perkara, walaupun perkara itu perkara baru, mungkin perkara barulah, obat-obat dan sebagainya, tapi dia ada landasan dia, ada guideline dia, ada garis panduannya di dalam kita punya syariat. Maknanya syariat kita dah komplit. Allah Ta'ala kata, al-yawma akmaltu lakum. Hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Jadi ialah begitulah di dalam kita mengikuti agama kita, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita sangsi sama sekali agama kita tak cukup, agama kita tak komplit. Bahkan agama kita komplit untuk setiap masa dan setiap zaman. Ada jalan keluarnya, semuanya ada garis panduan daripada agama. Sebab tu kita perlu kepada orang yang faqih, orang yang alim di dalam fikih, orang yang faham betul syariat. Sebab tu orang-orang yang dalam syariatnya betul-betul alim-alim ulama, mereka jazahumullah khair, seperti ulama-ulama kita Imam Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, jazahumullah khair, telah menghuraikan semua dalam hukum kitab-kitab mereka. Dan apa yang belum lagi ada kerana perkara-perkara masalah-masalah baru, boleh kita ambil sebagai panduan daripada kitab-kitab mereka juga, insya-Allah. Ya, masuk kita di muka surat yang ke-65, di mana kalam perkara yang dilakukan makruh dalam masa berpuasa. Yang ke-8, iaitu melakukan hijamah. Hijamah tu berbekam, mengeluarkan darah kotor, berbekam. Hukumnya adalah makruh kerana dapat melemahkan tubuh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi dalam mazhab Syafi'i berbekam tu makruh. Kerana berbekam, dia tidak masukkan makanan dalam mulut kita, tak masukkan makanan dalam badan kita, tapi dia keluarkan darah daripada badan kita. Jadi tidaklah membatalkan puasa, dan tidaklah kita katakan itu merosakkan puasa, tetapi dia melemahkan tubuh badan. Sebab bila kita dalam puasa, darah kita keluar, ya, jadi badan kita pun kurang dia punya kemampuan jalan seperti biasa. Dia nak adjust balik, itu makan badan kita menjadi lemah. Sebab itulah jadi hukum makruh, ya.
Sedangkan menurut pendapat ni sebahagian ulama hal ini dapat membatalkan puasa. Wah, di setengah ulama dalam mazhab Syafi'i juga membatalkan puasa. Dan juga makruh bagi seorang yang sedang berpuasa untuk menghijama orang lain. Jadi orang yang kita berpuasa, kita nak bekamkan orang lain. Orang tu tak puasa umpamanya lah. Ya, puasa atau tak puasa kita tak peduli. Tapi maknanya kita nak bekamkan orang. Kita yang berpuasa pun makruh. Makruh. Kenapa pula makruh? Macam kita bersyubhat, ya. Jadi kalau boleh kita yang dalam berpuasa ni jangan. Ini pada pendapat sebahagian ulama, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i rahimahullah taala, kalau boleh kita jangan berbekam waktu kita berpuasa, dan kalau boleh jangan kita membekamkan orang lain juga, ya. Juga makruh. Ini juga makruh ni maknanya masih lagi dalam masalah mazhab Syafi'i, jangan kita bekamkan orang lain pun makruh juga. Wallahu alam. Itulah ada beberapa bahasa Arab tu yang menjelaskan apa yang kita baru sebutkan tadi. Dengan itu selesai kita daripada perkara-perkara yang memakruhkan dalam masa kita berpuasa. 8 perkara, ya. Dan dengan itu masuk kita pada bab yang ke-6, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk pengajian kita pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah di rumah berinfak. Alhamdulillah banyak kebaikan yang telah kita lihat daripada infak kita tu, membantu saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, yang mana dalam kesempitan, maupun Rohingya yang kawasan mereka terbakar, dan demikian juga yang di Bangladesh, yang di Kemboja, ya, dan juga di Indonesia, di Filipina, di Yaman, ya, di Palestin. Alhamdulillah lah, ya, dapat membantu, tak banyak sedikit pun dapat meringankan beban mereka. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang telah membuatkan derma-derma tersebut. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dengan kerana kita ni masih lagi bulan Ramadan, dan pada hari Jumaat yang penuh rahmat dan barakah, dan marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, semoga dengan berkat bulan Ramadan dan bulan yang mulia ini, Allah SWT sembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, iaitu Abdul Latif bin Harun, Hamidah binti Mahmud, dan Muhammad Hajirin Rajudin, dan juga Haji Muhammad Marikan bin Yaakob, dan juga semoga Allah sembuhkan Sa'ad bin Alwi, Ruqayyah binti Ali Khan, Ina binti Ali, dan Nur Fatihatul Syifa binti Muhammad binti Muhammad Nazir Muhammad, dan semoga Allah Ta'ala berikan sihat walafiat dan ya ibu yang Syarina binti Azman yang akan melahirkan anaknya, dan demikian juga semoga Allah sembuhkan saking Hajat Daing Salbiah binti Daing Memborong, dan demikian juga semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan sihat kepada Muhammad Taha bin Safari yang di dalam keadaan kesakitan. Semoga semua kita, diri kita, keluarga kita, anak isteri kita yang sedang sakit, yang dan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bermohon doa kepada kita, dan juga saudara kita Kamarudin bin Abdul Hamid yang sedang sakit di hospital. Semoga Allah Ta'ala berikan mereka keringanan dan berikan kesabaran dalam menghadapi ujian Allah, dan kesembuhan dari apa yang mereka hadapi dengan berkat syafaat Nabi kita Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita bacakan Fatihah khusus kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, dan juga suami atau isteri kita yang telah meninggal dunia, dan juga pada almarhumah Latifah binti Harun, dan juga yang lain-lainnya, dan datuk nenek kita, guru-guru kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kubur-kubur mereka satu taman daripada taman syurga, diluaskan kubur mereka, dimasukkan bawah syurga dalam kubur mereka, dan demikian juga semua kepada mereka yang telah meninggalkan kita pada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua dalam kubur mereka dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya ada iklankan untuk siapa nak buat upah umrah dalam bulan Ramadan. Pahala umrah dalam Ramadan, pahala seperti naik haji dengan Nabi SAW. Tapi sekarang ni pihak kerajaan Saudi mewajibkan setiap orang nak masuk Masjidil Haram mesti kena vaksin dulu. Dan vaksin ni nak kena makan masa sampai dekat-dekat 3-4 minggu.
Jadi kebanyakan pegawai-pegawai saya yang mengerjakan upah umrah ni, mereka tak dapatlah nak terima buat masa ini kerana mereka nak kena vaksin dahulu. Jadi saya stopkan dulu link untuk supaya nak buatkan upah umrah itu. Jadi tunggu saja, insya-Allah kalau ada keizinan Allah, saya akan buka kembali. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan untuk hari ini. Dan insya-Allah besok lusa kita bercuti seperti biasa hujung minggu. Dan insya-Allah kita sambung lagi pada hari Senin kalau panjang umur, sehat dan walafiat. Kalau anda kata Allah Ta'ala ambil kita, kalau ambil saya lah umpamanya, tuan-tuan jangan lupa doakan saya dan fatihahkan saya. Kalau rajin lagi bacakan Yasin, kalau rajin lagi semakan sunat hadiah untuk saya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita semua dengan Rasulullah SAW di akhirat. Kalau besok tuan-tuan dan puan-puan nak masuk syurga, cari-carilah saya. Kalau tak jumpa saya, maka tanyalah kepada Allah. Mudah-mudahan dapat tariklah saya semoga dapat bersama tuan-tuan dan puan-puan juga dalam syurga bersama. InsyaAllah tuan-tuan, ya, kita bersaudara bukan hanya di dunia, tapi dunia sampai akhirat. Umur kita tak tahu sampai bila. Jadi sampai situ saya pun minta maaf banyak dalam penyampaian saya, dalam kata-kata saya, dalam urusan saya. Dengan anda mungkin ada silap kata, terkasar bahasa, apa pun juga, saya mohon ribuan maafkan kami. Jemaah semua maafkan ke tidak? Terima kasih banyak-banyak. Maka dengan itu mari sama-sama kita akhiri dengan doa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.